பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி கணக்காயிருக்கணும், செகண்ட் பார்ட். நம் தேசத்தில் ஜலத்தை கூட அதிகமாக கொட்டி செலவிடக்கூடாது என்பார்கள். ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் சிக்கனம் இல்லாவிட்டால் இதே மனோபாவம் மற்ற எல்லாவற்றிலும் வந்துவிடும் என்பதால் இப்படி சொன்னார்கள். சிக்கனமாயிருப்பது கருமித்தனம் அல்ல. சொந்த விஷயத்தில் படாடோபம் இல்லாமல் கணக்காயிருப்பதுதான் சிக்கனம். இதுவே கருமித்தனமில்லாமல் தானமும் தர்மமும் செய்வதற்கு உதவும். இதோடு பேச்சில் கணக்காயிருப்பதை குறிப்பாக இக்காலத்தில் முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு சமயத்தில் எந்த தொத்து வியாதி ரொம்பவும் உக்கிரமாக பரவி இருக்கிறதோ அதற்குத்தானே முக்கியமாக சிகிச்சை செய்ய வேண்டும். இன்று பேச்சுதான் ரொம்ப உக்கிரமாக பரவி இருக்கிறது. நம் நீதி நூல்களில் மௌனம் கலகம் நாஸ்தி என்கிறார்கள். பேச்சு குறைந்தால் சண்டையும் குறையும். மேல்நாட்டில் கூட பேச்சு வெள்ளி என்றால் மௌனம்தான் தங்கம், ஸ்பீச் இஸ் சில்வர், சைலன்ஸ் இஸ் கோல்டன் என்கிறார்கள். ஆத்ம ஸ்ரேயஸுக்கு ரொம்பவும் வற்புறுத்தப்பட்ட விஷயம் இது. மௌனம் என்பது ஞான வரம்பு என்றார்கள். அந்த வரம்புக்கு போய் ஒரே மௌனமாயிருக்க நம்மால் முடியாவிட்டாலும் நாம் பேச்சை ரொம்பவும் குறைத்து கொள்ள பாடுபட வேண்டும். பத்திரிகைகளில் பத்தி பத்தியாக வருகிற இத்தனை பேச்சால் வாதங்களும் பிரதிவாதங்களும் உண்டாகி மண்டை உருளுவதைத் தவிர ஏதாவது உருப்படியான விளைவு இருக்கிறதா? அதில் வருவது போதாதென்று அதை பற்றி நாம் வேறு தொண்டை தண்ணீர் வற்ற விமர்சிப்பதால் தான் ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கிறதா? இப்படி சக்தியெல்லாம் விருதாவாகலாமா என்று யோசித்து பார்க்க வேண்டும். வாக்கு கட்டுப்பாட்டை அனுஷ்டானத்தில் கொண்டு வர வேண்டும். கணக்காக பேச வேண்டும். பிறருடைய மனசை புண்படுத்தாத பேச்சே பேச வேண்டும். தன் ஆத்மாவை உயர்த்தி கொள்ள உதவுகிற விஷயங்களையே பேச வேண்டும். எண்ணத்தை கட்டுப்படுத்துவது கஷ்டம். அது இப்போது நம்மால் முடியாமல் போனாலும் பாதகமில்லை. ஆனால் எண்ணியதை எல்லாம் பேசி பேசி இப்போது செய்து வருகிற உற்பாதத்தை நாம் நிச்சயம் குறைக்க வேண்டும். பேச்சில் கணக்காயிருக்கணும் என்று இப்போது நான் பேசுகிறேனே, இதில் கூட நானே கணக்காயிருக்கணும். இல்லாவிட்டால் பேச்சு சுவாரஸ்யம் இழுத்து கொண்டு போய் இதிலிருந்தே வியர்த்தமான சர்ச்சைகள் கிளம்பக்கூடும். அதோடு கூட வளவளவென்று சொல்வதால் இது மனசிலும் சுருக்கென்று தைக்காமல் பிசுபிசுத்து போய்விடும். படிப்படியாக நம் சொற்கள், செயல்கள், சிந்தனைகள், வேர்ட், டீட் அண்ட் தாட் எல்லாவற்றிலும் ஒரு வரையறை, கணக்கு வேண்டும். முடிவில் மனோ வாக்கு காயங்களில் கட்டுப்பாடு வேண்டும். மனம் சிந்திப்பது, வாக்கு பேசுவது, காயம்தான் காரியம் செய்வது. இவையெல்லாம் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தாலே ஆத்ம க்ஷேமகரமாகும். இவற்றோடு பணத்தை செலவு செய்வதை முதலில் சொன்னேன். கட்டுப்பாடுதான் யோகம். யோகம் என்பது சிதறிப்போகாமல் ஒன்றி கட்டுப்பட்டிருப்பதுதான் யோகம். கிருஷ்ண பரமாத்மா கூட இப்படித்தான் கீதையில் சொல்லி இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளலாம். அதிலே
சாங்கியமும் யோகமும் ஒன்றுதான் என்கிறார். அவர் சாங்கியம் என்ற சித்தாந்தத்தை பற்றி பண்டிதர்கள் பல தினசாக தருகிற விளக்கங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நேராக அந்த சொல்லின் பொருளை பார்த்தால் சாங்கியம் என்பது சங்கியை என்பதிலிருந்தே வந்திருக்கிறது. சங்கியை என்றால் கணக்கெடுப்பது என்றுதான் அர்த்தம். ஜனசங்கியை என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அது மாதிரி எதிலும் சரியாக கணக்கிடுகிற புத்தி வந்துவிட்டால், புத்தி இப்படி ஒரு கணக்கிலே கட்டுப்பட்டு நின்றுவிட்டால் அதுவே சலனமில்லாத சமநிலையில் நிற்பதற்கு பழக்கி விட்டுவிடும். இப்படி சமநிலையில் நிற்பதன் முற்றிய ஸ்தானம்தான் யோகம். பரமலௌகிகமாக பண விஷயத்தில் ஆரம்பித்து கணக்காயிருக்கணும் என்றேன். அதுவே பரம வேதாந்தத்தில் கொண்டு சேர்த்து விட்டது. திருமூலரும் திருமந்திரத்தில் இப்படித்தான் சொல்கிறார், உண்மையான கல்வி ஈஸ்வர தத்துவத்தை அறிவதுதான் என்று சொல்ல வந்த திருமூலர் கணக்கறிந்தார் கல்வி கற்றறிந்தாரே என்கிறார். இது அவசியம், இது அனாவசியம், இது நல்லது, இது கெட்டது, இது மெய், இது பொய் என்று கணக்கு பண்ணி தள்ளுவதை தள்ளி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதை கொண்டாலன்றி ஈஸ்வர தத்துவத்தை காண முடியாது, அதாவது அனுபவபூர்வமாக உணர முடியாது என்கிறார். கணக்கறிந்தார் கன்றி காண ஒண்ணாதது, கணக்கறிந்தார் கன்றி கைகூடா காட்சி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த இரு தாள் வனசம் தர என்று இசைவாய் அப்படின்ற கருத்து தான் நம்ம ரொம்ப ஆழமா பார்த்தோம். பாத தீட்சை வேணும்னு கேட்கிறார். அவனுடைய பதம் தனக்கு தேவை அப்படிங்கிறார். அந்த பதம் கிடைச்சிடுச்சுன்னா எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரி வேற ஒண்ணுமே தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி. அதுக்கு பதம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பக்தி பண்றார். பலவிதமான ஒரு வழிகளை சுவாமி அடையத்துக்கு நாடுற மாதிரி இவர் பக்தியை நாடுறார். பக்தி எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு நிஷ்காமியமான பக்தி, காமியமான பக்தின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நிஷ்காமியமான பக்தின்ற வரும்போது பிரேம பக்தி தான் உச்சித்தமா சொல்றா எல்லாரும். அபிராமந்தாருக்கும் சொல்லும்போது அதை பக்தின்னு சொல்லாத அன்புன்னே சொல்றாரு. முன்பு அன்பு செய்த அப்படிங்கிறார். ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல பண்ண அன்பு, அந்த பக்தி, அதனால கிடைச்சதுதான் இத்தனையும். அப்படி அது ஒரு தவமாவே பண்ணாலும் அன்பு, அதனால சாமி கிட்ட அன்பா இருக்கணும் அப்படின்றதான். இப்ப மீராலாம் ரொம்ப அன்பா இருந்தா நம்ம பார்த்திருக்கோம். பிரதிபலனே எதிர்பார்க்காதுக்கா. கண்ணப்ப நாயனார் அவர் கூட அவருடைய அன்பை பார்க்கும்போது அவர் எதையும் எதிர்பார்த்து சுவாமிக்கு பண்ணினா தெரியல. அவரு வேடனா இருந்திருக்கார், வர வழியில லிங்கம் இருந்திருக்கு. இன்னைக்கு சிவராத்திரி வேற. அந்த லிங்கத்தை பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப ஒரு பிரேமை வந்துடுத்து. பிரேமை வந்துடுத்துல அது மேல பூவெல்லாம் போட்டு ஏதோ வச்சிருக்கு. அதெல்லாம் இவருக்கு பிடிக்கல, நிஷித்தமா இருக்கலாம். இது என்னது கண்டதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க, காலாலேயே தள்ளுறாராம் அதை. அவருடைய பக்தி அந்த மாதிரி. அப்புறம் இது ஆகாரம் என்ன பண்றது பார்த்தா கீழெல்லாம் ஹவிஸ்லாம் இறச்சிருக்க போல் இருக்கு. இதெல்லாம் ஐயோ இதெல்லாம் எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கால் செருப்பாலையெல்லாம் தள்ளிவிட்டு தான் எங்கேயோ ஒரு மானையோ பண்ணியோ அடிச்சுட்டு வந்துட்டு அதை கொண்டு வேக வச்சு அம்புல குத்தின்னு வந்து அதை அந்த சாமிக்கு ஊட்டி விட்டுருக்கான். அபிஷேகம் பண்ணுறது, சுத்தம் பண்ணுறது எப்படி? தண்ணி எதில் கொண்டு வருது? இந்த கையில வில்லு, இந்த கையில அம்புல இந்த மாம்ச துண்டு இருக்கு. எப்படின்னா வாயில ஜலத்தை கொண்டு அதை துப்பி சுவாமிக்கு அபிஷேகமா பண்ணியிருக்கான். இப்படி ஒரு பக்தியா இருந்திருக்கு அவனுக்கு. இதுதான் ஆச்சாரியால் சொல்லும்போது பிரேமை பக்தின்னு வந்துடுத்தோன்னா அழடா இதுக்கு ஒரு என்னத்தை உபமானமா சொல்றது, என்னதான் பண்ணாது பக்தி அப்படின்னு. பக்தி கிம்ன கரோதி வனத்தரகா பக்தாவதம் தாயத்தேன்னு. காட்டுல நடந்து போற வேடன் பக்தர்கள்லாம் சிறந்தவனா போயிட்டான்னா எப்படி அப்படின்னு கேட்டாங்க. மாத்காவர்த்தித பாதுகா பசுபதே அங்கஸ்ய கூர்ச்சாயத்தே. வழியெல்லாம் நடந்து இவன் போட்டு தோல் செருப்பு இருக்க அந்த பசுபதியோட தலையில கூர்ச்சமா இருந்தான். அந்த குப்பையெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு கூர்ச்சமாச்சு. கண்டூஷாம்பு நிஷேச்சனம் புரரி போகோ திவ்யாபிஷேகாயத்தே. அவன் வாயில கொண்டு எச்சில் தண்ணி இருக்கு, அதை துக்கினா பாருங்க, அது பெரிய அபிஷேகம் மாதிரி, கங்கை தீர்த்த மாதிரி ஆச்சு. கிஞ்சித் பக்ஷித மாம்ச சேஷகபலம் நவ்யோபகாராய. அவன் கொஞ்சம் பின்னு பார்த்துட்டு கொண்டவங்க மாம்ச துண்டு
அது ஒரு பெரிய நைவேத்தியம் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன இப்படி அப்படின்னு கேட்டா இது பக்தினால பக்தி கிம் நகரவத்தி ஒரு பக்தியில வந்துடுத்துன்னா பிரேமன்னு வந்துடுத்துன்னா அது என்னத்தை தான் செய்யாது எதை கொடுத்தாலும் ஒத்துப்பானே ஒரு காஞ்சி இழந்த படத்தை கொடுத்தாலும் ஒத்துண்டா விதுருடைய பக்தி பாருங்க கிருஷ்ணருக்கு பேசிலே அன்பா வந்த உடனே எல்லாரும் என் வீட்டுக்கு அவன் வீட்டுக்கு ஆனான் விதுர முதல்ல நம்மாத்துக்கு போலாங்க அதான் அந்த குடிசைக்கு போயிட்டான் கிருஷ்ணன் அங்க போய் என்னென்ன பேசிட்டு சுவாரஸ்யத்துல பழத்தெல்லாம் உரிச்சு கீழே போட்டு தோலெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காராம் கிருஷ்ணனுக்கு அந்த தோலெல்லாம் வாங்கி கிருஷ்ணன் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க இப்படி ஒரு பக்தி இந்த பிரேம பக்தி இதேதான் கோகுலத்தில் இருக்கிறவெல்லாம் பக்தி பண்ணான்னா அந்த கோபிகள் வந்து இவன்ட்டு எதையுமே எதிர்பாராத வரும் அந்த மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருந்தா அன்பையே அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி வேணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி வந்துடுத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த பாதம் தானா கிடைக்கும் அந்த பாதம் கிடைச்சிட்டுன்னா எதையும் மறக்கிறதோ நினைக்கிறதோங்கிற எல்லையே இல்லாத அந்த நிலையும் இல்லாத ஒரு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஐக்கிய பாவத்துக்கு போயிடுறாவா சுவாமியோட ஒன்றி போயிடுறாள் இல்லையா சில பேருக்கு என்ன நடக்கிறதுனே தெரியாது பஜனையில மூழ்கி போயிருக்க சில பேர் பார்த்தாலும்னா அது பூமிக்கு குதிச்சு ஆடுவார் பாடுவார் ஓடுவார் நாடுவார் தேடுவார் உன்னையே இப்படி அந்த அந்த பரபிரம்மத்தை லயிச்சு போயிட்டாங்கன்னா அவனுக்கு உலகமே தெரியாதுங்க இதெல்லாம் போய் பண்டரிபுரத்தெல்லாம் போய் பார்த்தோம்னா அவ பஜனை பண்றதே ஒரு தனியா இருக்கு அவளுக்கு அக்கம் பக்கமே தெரியுது அப்படி ஒரு பஜனை பாண்டுரங்கன பாண்டுரங்க விட்டல பாண்டுரங்க விட்டலங்க விட்டல விட்டல பாண்டுரங்கா விட்டல விட்டல பாண்டுரங்க அது சொல்றது பார்த்தாக்க சின்ன குழந்தைலன்னு சொல்றது அது அந்த கோயில் தன்னதிக்குள்ள போயிட்டாக்க ஒரு சின்ன இடம் ஒண்ணு இருக்கு ஒரு 10க்கு 10 அதுல இவ கை கோத்துல ஒரு ஆடுறதெல்லாம் அழகா பார்த்தாக்க தன்னை மறந்து அந்த பாண்டுரங்கனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணி இல்ல இவ வந்து அவளை பாண்டுரங்கனா நினைச்சுக்கலாம் அவ இவளை பாண்டுரங்கனா நினைச்சுக்கலாம் இது ஒருத்தர் பாண்டுரங்கனா ஒருத்தர் ருக்குமா ஐயாவை நினைச்சுட்டு ருக்மிணி பாண்டுரங்கன் கிருஷ்ணன் 2 பேரா நினைச்சுட்டு அவ அங்க கும்மி ஆடணும் கோலாட்டம் போடணும் சுத்தி சுத்தி அந்த தாமலை மேல சுத்ததெல்லாம் பார்க்கச்ச அந்த பக்திக்கு முன்னாடி எதுவுமே யார் நிக்கிறா யார் பாக்குறா யார் என்ன சொல்லுவாங்க துளி கூட நினைச்சே பார்க்க அப்படிதான் அவ ஆடிட்டு பாடிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி நிலை வந்துடுது அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கும் வந்து பகவானை பார்க்கக்கூடிய பேசக்கூடிய நிலைகள் அது நமக்கு கிடைச்சிடும் நினைக்கிறேன். பட் இது ஆதிசங்கர் கூட சொல்லும் போது நீ யார் யாருக்கோ என்னென்னோ பண்ணியப்பா ஆனா எனக்கு ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்கிறியே அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாருனாக்கா இந்த மனசுக்குள்ள ஒரு தாபம் இருந்துட்டு இருக்கு, இந்த தாபத்தை அழிக்க மாட்டேங்குது, இதை கொல்ல மாட்டேங்குது. தாபம் போனாதானே நான் ஒன்ன நினைக்க முடியும், உன் மேல பக்தி பண்ண முடியும். அது சொல்லும் போது சகசிராண்ட போக்தா ஸ்வயா சூரநாமா ஹதஸ்தாரக சிம்ம பக்தஸ்ச தைத்யா மமாந்தர்ஹதிஸ்தம் மனக்லேசமேகம் லகம் சித்தவோ கிம் கரோவி க்வயாமி. இந்த 1000 அண்டங்களையும் தன்னுடைய ஆட்சிகளை கொண்டு வந்து அரசாட்சி பண்ண ஏக சத்திராதிபதியை பரிபாலனம் பண்ணி வந்தான சூரன்கிற அசுரன், அவனை நீ வந்து சம்ஹாரம் பண்ண. நீ எப்பேற்பட்டது அவன் அழிக்கிறது என்று யாராலேயும் முடியலன்னா அவன் பிரமாதமான வரலாம் வாங்கிட்டான். அது ஒரு பெண்ணுக்கு பிறந்தவனால சாப்பிடாது. அதனாலதான் சுவாமி வந்து பரமேஸ்வரன் தன்னுடைய நெற்றிக்கண்ல இருந்து பொறியாக வரவழைச்சு அதுல இருந்து முருகன் பிறந்தான்னு கதை சொல்றான். சரி, அவன் கூடவே நான் தாரகாசுரன் சிம்மபக்தன் இவனெல்லாம் கூட அழிச்சுட்டான். ஒருத்தரை விடாது எல்லாரையும் அழிச்சாச்சு. ஆனா என் மனசுக்குள்ள ஹிருதய ஆகாசத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தாபம் இருக்கு, இதை மாத்திரம் உன்னால ஏன்டா அழிக்க முடியல, அழிக்காத உட்கார்ந்துருக்கு. ஏன் என்ன காரணம்? சரி, நீயும் பண்ணல, நான் எங்கதான் போவேன், நீயும் செய்யல, நான் என்ன செய்யறது, நான் எங்க போறது, யார்கிட்ட தான் போய் கேட்கறது அப்படின்னு கேட்கறது. இந்த தாபத்தை ஒழிக்கிறது அந்த முருகனால முடியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு திருச்செந்தூர் முருகனை பார்த்து தான் கேட்கிறார். அவருக்கு வந்து திருச்செந்தூர் முருகன் ரொம்ப ஈடுபாடு போல இருக்கு. மற்ற முருகன்லாம் பத்தி ஜாஸ்தி பாடிருக்காரான்னு தெரியல, வெறும் திருச்செந்தூர் மத்தவன் தான் பார்த்து பாடியிருக்கார். அது அவருக்கு அந்த முருகன் மேலேயும் ரொம்ப ஈடுபாடா தெரியுது. அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய இலை விபூதியை பத்தி அவ்வளவு ரொம்ப அவருக்கு ஈடுபாடு இருந்தா தெரியுது. அந்த இலை விபூதி இன்னைக்கு இல்ல, 2500 வருஷமா இருக்குன்றதும் அந்த அதுல தெரியாது. இந்த புஜங்க ஸ்தோத்திரத்திலேயே விலோகேஷனா தாரகாரிய திரவந்தேன்னு சொல்லும் போது பத்ரபூத்தியம்ங்கிறார். அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயாச பிரமேக ஜரோன்மாதி குன்மாதி ரோகான் மகாந்தக பிசாச்சாச்ச சர்வே பவத் பத்திர பூத்தியம் விலோகேஷனா தாரகாரிய திரவந்தே. எல்லாம் ஓடுறது அந்த வியாதிகள் அத்தனையும் இந்த இலை விபூதியை பார்த்தோடனே ஓடணும். அந்த இலை விபூதிக்கு அவ்வளவு ஒரு விசேஷம் முடியுமா. இன்னைக்கு போனா இந்த பன்னீர் இலை விபூதி அப்படியே பச்சை சேம் இருக்கும். அந்த விபூதியில வச்சு விபூதி அதுக்குள்ள வச்சு கொடுப்பா, எடுத்து வந்தா ஒரு 10 நாள் இருக்கும். அப்புறம் அந்த விபூதி இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு பேர். அதுனா அந்த ஊர்ல ஒரு என்ன எல்லா ஊர்ல திருப்பதினா லட்டுங்கிறானுங்க, பழனியில பஞ்சாமிரதங்கிற மாதிரி இந்த ஊர்ல பார்த்தா இந்த கடல் ஒரு விசேஷம், இந்த சாமியோட விசேஷம், அப்புறம் அவனுடைய இலை விபூதி ரொம்ப விசேஷம். அப்புறம் சந்தன சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணிக்கூடாது, அதுவும் ரொம்ப நல்லா வாசனையா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த முருகனை பார்த்து இப்படி சொல்றார். அந்த முருகன் எப்படி இருக்கான்றது பார்த்து சொல்றார்.
அது சுக்கு போட்ட பனை கரைக்கிறதுக்கு அது அப்படியே கரைக்கலாம். அது வந்து பனங்கல்கண்டுன்னு சொல்லுவான் அந்த ஊர்ல. பனங்கல்கண்டு பனை வெல்லம். அது ஏதோ இருங்க ஞாபகம் வரும்னு நான் சொல்றேன். அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் உண்டு. திருச்செந்தூர் ரொம்ப ஃபேமஸ். அது ஒரு பனைக்கூட மாதிரி இருக்கும், பெரம்பு பெட்டி மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ளதான் அந்த இது கிடைக்கும். நீங்க அப்படியே சுக்கெல்லாம் போட்டிருக்கோம் அந்த சுவாமிக்கு, அதையே நைவேத்தியம் பண்ணலாம். ஆமா, அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் சட்னி ஞாபகத்துக்கு வரல. அதை அப்படியே டைரக்டா நீங்க அப்படியே நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதை கரைச்சும் சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாம், பானக மாதிரி பண்ணலான்ற. அவன் இந்த முருகன் எங்க இருக்கான் அப்படின்றத திருச்செந்தூர் பத்தி சொல்லும் போது, மகாம்போதி தீரே மகாபாபச்சோரே முனீந்திரானுகூலே சுகந்தாக்கிய சைலே குகாயாம் வசந்தம் ஸ்வபாசாலசந்தம் ஜனார்த்திம் ஹரந்தம் ஸ்ரயாமோ குகம் தம் அப்படிங்கிறார். அந்த குகனை தம் குகம், அந்த குகனை ஸ்ரயாமக நான் ஆசிரியிக்கிறேன். அவன் எப்பேற்பட்டவனா ஜன ஆர்த்தி ஹரந்தன, மக்கள் எல்லாருடைய குறைகளையும் துக்கங்களையும் போக்குறவன். அவன் எங்க இருக்கான்னா குகாயாம் வசந்தம், குகையில வச்சுக்கிறான். இங்க குகைன்னு எடுத்துட்டா நீங்க அங்கெங்கயும் குகை இருக்கான்னு தேடிட்டு போனோம். இருக்கு பின்னாடி தூரம் மலை மாதிரி சின்னதா காமிக்கிறா, உள்ள போனா சுவாமி இருக்கான்றா. இவர் சொல்ற குகைன்றது மனசுதான் குகையா சொல்றாருன்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். மனம்ங்கிற குகைக்குள்ள உள்ள உட்கார்ந்துருக்கான அவன். சரி, குகைக்குள்ள இருட்டானா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, அவன் சோபாசா லசந்தன், தன்னுடைய ஒளியினாலேயும் பிரகாசிக்கிறான். அவனுக்கு இயற்கையாக என்ன நெருப்புல இருந்து வரணும் இல்லையோ, ஆனா அவனுக்கு நெருப்புடைய ஒளி அவனுக்கு இருக்கு இல்லையா. அதுவும் பரமேஸ்வரனுடைய புத்திரனை கேட்கணுமோ, அந்த ஜுவாலை அந்த தேஜஸ் அவனுக்கு இருந்துட்டு இருக்கு. அதனால ஒளியோட கூட இருக்கானா. அவன் சுகந்தாக்கிய சைலேங்கிற வாசனையோட கூடிய ஒரு மலை, அந்த மலையில இருக்கானா. அவன் முனிவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அனுகூலத்தை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறார். மகா பாபாச்சோரையில எல்லா பாப்பங்களையும் அவன் அபகரிச்சுவான. ஹரத்தி யமனுக்கு ஒரு விஷயம், அவன் ஹரத்தி நிமேஷா கால செல்வம். அவன் நம்மள எல்லாத்தையும் உசுரோட எல்லாத்தையும் சேர்த்து அவன் ஹரத்தின்னு திருடின்னு போயிடுறான். இவன் அதை பண்றது இல்லையா, நம்முடைய பாபங்களை மாத்திரம் திருடுறான் அப்படின்னு சொல்றார். மக அம்போதி தீரன், மகாம்போதி தீரன், பெரிய கடல். அந்த கடற்கரையில சொல்லும் போதே திருச்செந்தூர் நமக்கு தெரியுது. அப்படிப்பட்ட திருச்செந்தூர் கரையில உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த முருகன் இருக்கானே, அவன் எல்லாருக்கும் வேண்டிய போது அடியார் வேண்டிய போகம் அது வேண்டியவு அத்தனையும் கொடுப்பான், அத்தனை உதவுவானா அப்படின்னு சொல்றார் அவர். வேண்டும் அடியவர் புலவர் வேண்ட அரிய பொருளை வேண்டும் அளவுக்கு உதவிடும் பெருமானேங்கிறார். அவன் என்ன எப்படி கேட்கிறாளோ அப்படி கொடுக்கிறான். கேட்டதுக்கு மேல கொடுக்கிறார் சௌந்தர்ய ஆச்சாரியார். இவன் கேட்டதை கேட்டவாறே கொடுக்கிறான். இதுல ஒரு காஷன் நமக்கு இருக்கு. கேட்டதை கேட்டபடியே கொடுக்குறாங்கனால நம்ம ரொம்ப ஜாகிரதையா கேட்கணும். இதை வேணும் அதை வேணும்னு கேட்கக்கூடாது. எனக்கு உச்சித்தம்னு எது உனக்கு தோணுதோ அதை கொடு அப்படின்னு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அவனே பார்த்து உனக்கு இதுதான்டா, அது கொடுத்த அப்புறம் நமக்கு இது நமக்கு இதுதான் அருகதை, பகவான் நமக்கு இது உச்சித்தான்னு பார்த்து தான் கொடுத்துருக்கான்னு நாமளும் நினைச்சுக்கணும். அதை விட்டுட்டு இவ்வளவுதான் கொடுத்தியா அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அங்கதான் நமக்கு கஷ்டம் வருது. அந்த ஒரு ஆசை கடல் அகப்பட்டு அருளற்ற அந்த கங்கை பாசத்தில் அல்லற்பட நம்ம அந்த கண்ணு ஒரு குருட்டுத்தனம். இங்க நம்ம யமன் எடுத்துக்கலாம். அந்த கண்ணு ஒரு மதி மயங்கி போய் அறிவீனமான ஒரு நிலைக்கு போயிடுறோம் நம்ம இந்த ஆசைக்கடல்ல மாட்டின்டா. அப்ப அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைக்கு போகாத என்னை காப்பாத்து அம்பால கேட்கிற மாதிரி இவரு வேண்டியதை வேண்டியபடி அவன் கொடுப்பானா. அதெல்லாம் கொடுக்கறதுனால என்ன பண்ணுவான், ஜாகிரதையா கேட்கணும் அப்படின்னார். சரி எல்லாம் கேட்கணும்னா நீ எப்ப தருவே அப்படின்னார். அடுத்த பாடலுக்கு போறார். போகும்போது அவன் கொடுத்துட்டான்ற மாதிரி ஃபீல் பண்றார். அதாவது அவனுடைய அருள் தனக்கு கிடைத்து விட்டது அப்படிங்கிறார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவாளோட 86வது ஜெயந்திக்கு ஹூப்ளிக்கு வந்தா. அன்னைக்கு கார்த்தால தான் முதல் கேம்ப்லேருந்து பெரியவா வர வந்து அங்கே எங்கே தங்க முடியுமா இருந்தது அப்படின்னா, ஹூப்ளியில் ரயில்வேல பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்த குருசங்கர் அப்படின்னு, அவரோட மனைவி கமலா அப்படின்னு. இந்த குருசங்கர் அவ பெரிய குவார்ட்டர்ஸ், அதுக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு இடம் சின்ன பர்ணசாலை மாதிரி, அங்கே ஒரு பெரிய பிளே கிரவுண்ட் மாதிரி இருக்கும், அதில் ஒரு பர்ணசாலை மாதிரி அமைச்சு பெரியவாளுக்கு வச்சிருந்தா. மற்றவாள்லாம் வரவாள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட கூட கைங்கரியம் பண்ணுவா, மற்றவா தரிசனத்துக்கு வருவாள்லாம் பக்கத்திலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவ வீடு இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் ஒரு பெரிய ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. இன்னும் பல பேர் அங்க குல்கர்னி அப்படின்னு ஒருத்தர், இவாள்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏற்பாடு பண்ணி பெரியவா
ஹூப்ளி எல்லையிலேருந்து அவளை வரவேற்று ரொம்ப பெரிய கிராண்ட் ரிசப்ஷன்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவா ஜெயந்திக்கு தார்வாடுங்கிற இடத்துல ஸ்ரீ பாலச்சந்திர சாஸ்திரி அவர் என்ன பண்ணினார், ஏராளமான வைதிகாலெல்லாம் அழைச்சு பல ஹோமங்களுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். பரம பக்தர் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி. பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பல இடங்கள்ல முன்னாள் கேம்பெல்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். அதனால இந்த ஹூப்ளியில அங்க விஜயநகரம் அப்படின்னு இருக்கு, அங்க ஒரு கோவில், அந்த விஜயநகர் கோவில்ல இந்த தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் பல ஹோமங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. பெரியவா இந்த குருசங்கரவார் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த இடத்துல ஸ்நானத்தெல்லாம் பண்ணிண்டு அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பண்ணினா கிட்டத்தட்ட 11 மணி இருக்கும். அப்போ மேட்டூர் ராஜகோபால் அப்படிங்கிற பக்தர் சொன்னார், பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அங்க ஹோமம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா விஜயநகரம் கோவில்ல, இன்னைக்கு பெரியவா ஜெயந்தியா இருக்கு, அதனால பெரியவா அங்க வரணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். அந்த ஹோமத்துல பூர்ணாவதிக்கு பெரியவா வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண சொன்னார். திருப்பி ஞாபகப்படுத்தணும் பெரியவா வரணும் அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, பெரியவாளுக்கு இப்ப கொஞ்சம் சரீர அசௌரியம் இருந்தது, அதாவது உடம்பும் சரியில்லை, ஜுரம் கொஞ்சம் இருந்தது, டெம்பரேச்சர்லாம் இருந்தது. அதனால அசக்தமா இருந்ததுனால அங்க போகல. பெரியவா என்ன பண்ணா, எனக்காக காத்துனுக்க வேண்டாம்னு சொல்லும், அவளை என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்க சொல்லும், ஹோமம் எல்லாம் பண்ணா பண்ணிட்டோம், என்ன நான் வரணுங்கிறதுக்காக காத்துனுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா. சரி மற்றவாள்லாம் நினைச்சா சரி இப்ப பெரியவாளுக்கு அங்க போறது இல்லை போல இருக்கு, சரீரம் முடியல, உடம்பு முடியல, இங்கேயே தான் இருக்க போறா அப்படின்ட்டு நினைச்சிருந்தா. கிட்டத்தட்ட 12 மணி இருக்கும். 12 மணிக்கு என்ன பண்ணினா, எந்த இடத்துல நடக்கிறது அங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்ப ஆரம்பிச்சுட்டா. தண்டத்தை தூக்கிட்டு ரிக்ஷா எங்க அப்படின்னு கிளம்ப ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி பெரியவா கிளம்ப ஆரம்பிச்சோன்னு உடனே கூட இருக்கிறவெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த குரு சங்கர் அவளுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி, பெரியவா அங்க வரதா இருக்கா, எப்படி வரணும் என்ன வரணும் நீங்க வழிகாமிங்கோ, எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுங்க, உங்க ரெடியா இருங்க அப்படின்ட்டு. ஒரு 12 மணி வாக்குல அந்த இடத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ண கூட இருந்தவாளுக்கெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம். தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகளுக்கு பரம சந்தோஷம். எல்லாரும் வசோர்தார பூர்ணாகுதி எல்லாத்தையும் வெகு விமர்சையா பண்ணினா. பெரியவாளும் எல்லாத்தையும் இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டா. கூட்டமோ கட்டுக்கடங்காத கூட்டமா இருந்தது, கிலோமீட்டர் கணக்கில் கூட்டம் இருக்கு. எல்லாம் உள்ள வெளியில எல்லா இடத்துலயும் ஒரே ஜன வெள்ளமா ரொம்பி கிடந்தது. அதனால இப்படி பெரியவாளை எல்லாரும் கியூல எல்லாம் தரிசனம் பண்ண முடியாது போல இருந்தது அந்த சமயம். அதனால என்ன பண்ணினா, பெரியவாளே எல்லா இடத்துக்கும் சுத்தி சுத்தி எல்லாரையும் உட்கார சொல்லிவிட்டு அவாவா இருக்கிற இடத்துல அப்படியே உட்கார சொல்லிட்டு தான் இங்கேயும் அங்கேயுமா சுத்தின்னு எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணினா. இப்படியே இந்த பூர்ணாவதி ஆச்சு. அப்புறம் பெரியவா பிரசாதத்தை எடுத்துனா, தீர்த்தத்தை பரோஷணம் பண்ணிண்டா. அதுக்கு மேல பக்கத்துல இன்னொரு இடத்துல என்ன பண்ணா, இந்த நாகலட்சுமி அம்மா அது மாதிரி பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவா பல பேர்லாம் சேர்ந்துட்டு, இவாள்லாமும் சில பேர்லாம் மெட்ராஸ்லேருந்து போனவாள்லாம் பெரியவா ஜெயந்திக்கு சில ஹோமங்களுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அது ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த பிரசாதம்லாம் வந்தது, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டா பெரியவா. எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு வழியா இந்த ஹோமங்கள்லாம் பூர்த்தியாகி பிரசாதம்லாம் எடுத்துண்டு எல்லாம் ஆனோன்னு பெரியவாளுக்கு டயர்டா இருந்தது. அந்த இடத்துலயே அந்த மண்டபத்திலேயே அப்படியே படுத்துனுட்டா. அந்த மண்டபத்துல ஒரு தட்டி எல்லாம் வச்சு அரைச்சு ஒரு சின்ன இடம் மாதிரி இருக்கு, அதுல போய் படுத்துனுட்டா. ஆனா கூட்டமானா படுத்துக்க விடல. எல்லாரும் தரிசனம் பண்றதுக்கு வரா, எட்டி எட்டி பாக்குறா. இந்த கூட்டம் கட்டுக்கிடங்காத இந்த தட்டி எல்லாம் கிழிச்சுண்டு எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி இருந்தா என்ன பண்றதுன்னு புரியல, பெரியவாளால படுத்துக்க முடியல. உடனே ஏந்துண்டு 4 பக்கம் தரிசனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சா. இங்க போனா அங்க போனா அப்படியே தரிசனம்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சா. நல்ல மத்தியானம் வெயில், படபடைக்கிற வெயில். வைகாசி மாசம்னா எப்படி இருக்கும் வெயில், கொளுத்தும். அந்த சமயத்துல பெரியவா நடந்து இந்த தன்னோட யதாஸ்தானத்துக்கு வந்தா. இது பாக்குறவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. ஏதோ இங்கேருந்து அந்த கோவிலுக்கு பூர்ணாவதிக்கு போனா சரி, அங்கேயான சித்த படுத்து எடுத்துனுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துனுட்டு சாயந்தரம் வெய்யத்தாழ திரும்பி வரலான்னா, அங்கேயும் இருக்க விடாத ஜனங்கள் இப்படி விரட்டி அடிச்சாப்புல ஆயிடுத்து, திரும்பி வர முடியுமா ஆயிடுத்து அப்படின்னு. அப்படி வந்த பெரியவா சரி இங்க வந்தாலான்னு ஏதானே ரெஸ்ட் எடுத்துக்க முடிஞ்சதான்னா அதுதான் இல்லை. ராத்திரி 9:30 மணி வரைக்கும் கூட்டம் வந்துட்டே இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 10 மணி ஆயிடுத்து, தரிசனத்துக்கு கூட்டம் வந்துட்டே இருக்கு. தரிசனம் கொடுத்து மாளல்ல. அப்படி எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு வழியா 10 மணிக்கு என்ன பண்ணா, பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் இந்த வேதபுரி சாஷில் இந்த ரமேஷ் பட்டு அவ 2 பேரும் தரிசனத்துக்கு வந்தா. இவன் ஏன் வந்தான்னா, முன்னாலே சொன்னோம், ஓடாச்சேரி சுவாமிகள்ங்கிறவருக்கு காலு அடிபட்டு கீழே விழுந்து பிராக்சர் ஆயிடுத்து. அவரை ஹூப்ளியில ஆபரேஷனுக்கு வைத்தியத்துக்காக ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்திருக்கா. அதுக்கு இவ 2 பேரும் கைங்கரியம் பண்ண வந்திருக்கான்னு. அங்க ஆஸ்பத்திரியில இருந்த இந்த வேதபுரி சாஷன் ரமேஷ் பட்டுக்கு என்ன ஆசைன்னா, இன்னைக்கு ஜெயந்தியா இருக்கு,
போய் பெரியவாளை போய் ஒரு 8 தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பி வரலான்னா இந்த விஷயத்த சொன்னா அவர் அழுதுன்னு பெரியவா ஜெயந்தியா இன்னைக்கு நானும் தரிசனம் பண்ணணும், எனக்கும் தரிசனம் கிடைக்கணும், என்னையும் அழிச்சுன்னு போங்கிற. இவ வேதபுரி சாட்சியெல்லாம் பார்த்தா இவரோ ஆஸ்பத்திரியில ஆபரேஷனுக்கு அட்மிட் பண்ணிருக்கு, இவர் எப்படி அழிச்சுன்னு வருது? அவர் ஆனா புரியாத முடிக்கிற நானும் பெரியவா ஜெயந்தி இன்னைக்கு தரிசனம் பண்ணணும்னு. அப்புறம் வேதபுரி சாட்சி நாங்க முதல்ல போறோம், பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்றோம், பெரியவா அப்புறம் எப்படி உத்தரவு பண்றாளோ அதுபடி உங்களை பண்றோம் அப்படின்னு. உடனே இங்க வந்து தரிசனத்துக்கு முன்னாடி பெரியவாள்கிட்ட இதை சொன்னா ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா பெரியவா, அப்போ சுவாமிகளை அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ண, ஒரு எப்படியான ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து அழிச்சுன்னு வா, அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறார், அவர் அழிச்சுன்னு வான்னு. ஸ்ரீகண்டன் கைங்கரி மண்டர் அவர் சொன்னார், என்னடா அது வம்பா போச்சு, ராத்திரி 10 மணி ஆயிடுது, 10 மணிக்கு மேல ஒரு ஆபரேஷனுக்கு அட்மிட் பண்ணி ஆஸ்பத்திரியில் வச்சிருக்கிறவாளை வெளியில அனுப்புவாளா, எப்படி அழிச்சுன்னு வருது? அந்த சுவாமிகள் தான் இப்படி ஆசைப்படுறாரு குத்தடிக்கிறான்னா பெரியவாளும் இப்படி சொல்றாளே அப்படின்னு கவலைப்பட்டு இருக்கிறது. என்ன பண்றதுல பெரியவா சொல்லியாச்சு. உடனே இந்த குருசங்கரவர்ட்டு சொல்லி, இந்த குல்கர்ணி அப்படிங்கிறவர்கிட்ட சொல்லி, ஆஸ்பத்திரியில் சொல்லி, அங்கேருந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸை வச்சு சில டாக்டர்ஸோட எல்லாத்தோடையும் வேனோட அழிச்சுன்னு வந்துட்டா. கிட்டத்தட்ட 11 மணிக்கு வேன் வந்து நிக்கிறது. இந்த சுவாமிகள் டாக்டர் எல்லாம் சொல்லிட்டா வேனை விட்டு இறங்கப்படாது, அப்படியே நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சர்ல படுக்க வச்சு இருக்கோம், அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. உடனே அவரை சாட்சி உட்காத்தி வைக்க பெரியவா என்னமுன்னா வேனுக்கு வந்தா. வேனுக்கு வந்து அவருக்கு தண்டத்தோட வந்து தரிசனம்லாம் கொடுக்க அவர் ஒரே உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழறர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார், எனக்கு ஆபரேஷன்லாம் வேண்டாம், என்னை உடனேயே இப்பயே பெரியவா மோட்சத்துக்கு அனுப்பிச்சுடணும், எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணின்னு, எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணி என்னை மோட்சத்துக்கு அனுப்பிச்சுடணும், எனக்கு ஆபரேஷன் பண்ணி எனக்கு ஒன்றும் பண்ணப்படாது, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அனுகிரகம் பண்ணு அழுதர். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே அவருக்கு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் என்ன நடக்கிறதோ நடக்கட்டும், எல்லாம் சௌரியமாயிடும், கவலைப்படாது போயிட்டு வா, அவள் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாளோ என்ன பண்ணுறாளோ படி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. அந்த வாக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னர், இவர் சுவாமிகளோட நிலைமையும் பார்த்து கூட இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணிட்டா, சரி சுவாமியோட கடைசி காலம் வந்துருத்தோ, பெரியவாள்கிட்ட வேற மோட்சத்துக்கு அனுப்பிச்சணும் மோட்சத்துக்கு பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார், அதனால இனிமேல் ரொம்ப நாள் இருக்க மாட்டாருக்கும் அப்படின்னு அவரோட ஸ்திதியை பார்த்துட்டு இவாள்லாம் கணக்கு பண்ணினா அனுமானம் பண்ணா. ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணினா, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, எல்லாம் சௌரியமாடும் அப்படின்னு வாக்கால ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா, அது பலிச்சுது. அதுக்கப்புறம் இந்த சுவாமிகளுக்கு ஆப்ரேஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் 4 வருஷத்துக்கு மேலே இருந்தார். காஞ்சிபுரம் எல்லாமும் கூட யாத்திரையில் வந்து அதுக்கப்புறம் வாலாஜாபேட்டைங்கிற இடத்துல தான் இந்த சுவாமிகள் இருந்து சித்தியானர் அப்படின்னு இந்த ஓடாச்சாரி சுவாமிகளோட கதை போகிறது. எதுக்கு அப்படின்னா, உடம்பு முடியறதோ முடியலையோ யாரா இருந்தாலும் சரி, பெரியவா தரிசனம் அப்படின்னா அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும், அப்படி ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும். எப்பாடுபட்டாவது அதை பார்த்துடணும், பெரியவாளை பார்த்துடணும், பெரியவா கிட்ட போயிடணும் அப்படின்னே நம்ம மனசு அதுலேயே லயிச்சு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அப்படிதான் அங்க இந்த ஹூப்ளியில பெரியவா ஜெயந்தி நடந்தது. இப்படி பெரியவா ஜெயந்தி அப்படின்னாலே யாரு ஞாபகம் வருதுன்னு, பிரதோஷ வெங்கட்ராமின்னு சொல்லக்கூடிய பிரதோஷ மாமா தான் ஞாபகம் வருது. பெரியவா ஜெயந்திய பிரதோஷ மாமா கொண்டாடின்னு இருக்கிறாப்புல யாராலையும் உலகத்துல பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சந்தேகமா இருக்கும். அப்படி ஒரு விமர்சையா பண்ணுவோம். அதுக்கு காரணம் பெரியவாளே பகவத்பாதா ஜெயந்தி எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி காமிச்சா. ஒரு குருன்னு இருந்தா, ஆச்சாரியாள் இருந்தா அவளோட ஜெயந்தி எப்படி இல்லாம கொண்டாடணும்னு பெரியவா பல விஷயங்கள் சொன்னான்னு முன்னாலே சொல்லியிருக்கோம். அதுபடியே அந்த பெரியவா ஆச்சாரியாளுக்கு பண்ணணும்னு சொன்னத்தையே தான் நம்ம ஆச்சாரியாளான பெரியவாளுக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு மாமா திருடமா தீர்மானமா இருந்து வசதி இல்லையோ அதுல பெரியவா அனுகிரகம்ங்கிறது ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலையும் நிதர்சனமா பார்க்கலாம். அப்படி பண்ணி பெரியவா ஜெயந்திய கொண்டாட முடியுமா? அப்படி அந்த பிரதோஷ மாமாக்கு ஆசை என்ன அப்படின்னா, ஊருக்கு ஊரு பேட்டைக்கு பேட்டை வீட்டுக்கு வீடு தெருக்கு தெரு பெரியவா ஜெயந்தி எல்லாரும் கொண்டாடணும். எப்படி ராமநவமி, கோகுலாஷ்டமி, நரசிம்ம ஜெயந்தி, விநாயக சதுர்த்தி, நவராத்திரி, தீபாவளி இப்படி எல்லாம் கொண்டாடுறோமோ அது மாதிரி பெரியவா ஜெயந்தி வீட்டுக்கு வீடு எல்லாரும் கொண்டாடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவா. அவசியம் தானே, இது கொண்டாட வேண்டிய விஷயம் தானே. பெரியவாங்கிற ஒரு அவதாரம் மட்டும் நடக்காத இருந்திருந்ததுன்னால் உலகத்துல நாம் எல்லாம் இவ்வளவு சாந்தமா இருக்க போறோமா, அமைதியா இருக்க போறோமா, நமக்கெல்லாம் சத்கதி கிடைக்க போறதா, வேதம் இருந்திருக்குமா, சாஸ்திரம் இருந்திருக்குமா, தர்மம் நிலைச்சு இருந்திருக்குமா, உலகத்துல சுபீட்சம் இருந்திருக்குமா? அதனால இது அத்தனைக்கும் காரணம் பெரியவா அவதாரம் பண்ணத்தினால. அதனால உலகத்திலேயே கொண்டாட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா, கொண்டாட வேண்டிய ஒண்ணு அப்படின்னா அது பெரியவா ஜெயந்தி தான் அப்படின்னு தீர்மானமா இருக்கலாம். நம்மளால முடிஞ்சது யதாசக்தி அன்னைக்கு வைகாசி அனுஷம் அப்படின்னா பெரியவாளை நினைச்சுட்டு வீட்டுல ஒரு பூஜையானம் பண்றது, ஒரு காவிட்டு கோலம் போறது, ஒரு பாயசத்தை வைக்கிறது, ஏதோ பண்றது,
பட்சணங்களை பண்றது, இப்படி முடிஞ்ச அளவில் தெரிஞ்ச அளவில் கொண்டாடுறது. அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் விமர்சையா கொண்டாடுறதோ அங்கெல்லாம் போய் அவசியம் கலந்துக்கிறது, அதுல ஈடுபடுறது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு நியமமா வச்சுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்படிதான் இந்த ஹூப்ளியிலையும் பெரியவா ஜெயந்தி கொண்டாடப்பட்டது. அந்த பெரியவா ஜெயந்தி புரத்துல உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடம்னு இருக்கு, அங்கேருந்து ஒரு சுவாமிகளும் வந்திருந்தார். அந்த சுவாமிகளை இந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகள்கிட்ட தான் ஆசிரமம் சிஷ்யர், அவர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ண சொல்லி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவா ஒரு வழியா விஸ்ராந்திக்கு போனா. இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் யாரு, அந்த மடம் என்ன அப்படின்னு அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம். காஞ்சிபுரத்துல கைலாசநாதர் கோவில் போற வழியில உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் ஆசிரமம்னு ஒண்ணு இருக்கு. காஞ்சிபுரத்துல ஒரு மகான் இருந்தார், ஒரு சன்னியாசி, அவருக்கு உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள்னு பேரு. காரணம், நமது சனாதன மதத்துல வேதத்துல 108 உபனிஷத் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு சொல்றா. அந்த 108 உபனிஷத்துக்கும் பாஷ்யம் பண்ணி இருக்கார். அந்த உபனிஷத்துக்கு 108 உபனிஷத்துக்கும் பாஷ்யம் பண்ணது ஒருத்தர் தான், இந்த சுவாமிகள் தான், இந்த அத்வைத சன்னியாசி தான். அதனாலேயே அவருக்கு பேர் உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள்னு பேரு. அவர் மந்திர சித்தியெல்லாம் உடையவர். அவரோட தன்னோட ஆசிரமத்துல என்ன பண்ணின, இந்த காஞ்சிபுரத்துல ஒரு ராம யந்திரம் பிரதிஷ்டை பண்ணிருக்கார். கருங்கல்லிலே ராமரோட யந்திர பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கார். பண்ணிட்டு அங்க வேற ஒண்ணும் மூலஸ்தானத்துல இந்த ராமர் யந்திரம் தான் இருக்கும். எய்தாப்புல கையை கட்டி வாயை பொத்திண்டு ராமதாசனா ராமபக்தனா ஆஞ்சநேய சுவாமி இருப்பார். அந்த ராமரும் இந்த ராம யந்திரமும் இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியும் பரம வரப்பிரசாதி, மகாசக்தி தபஸ் உள்ளவர். என்ன மகா தபஸ்வினால பிரஷ்ட பண்ணத்தினால அப்படி இருக்கிறதே. அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த சுவாமிகளுக்கு அப்புறம் அவளோட சிஷ்யாலாம் இருந்து, அது அத்வைத சன்னியாசிகள் எல்லாம் இருந்து அந்த மடத்துல ஒரு பரம்பரை வந்துட்டு இருக்கு. அதுல ஒரு சம்பிரதாயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடத்துக்கு அடுத்த பீடாதிபதி ஒரு ஆச்சாரியால் சுவாமிகளை நியமனம் பண்ணணும்னா அது காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் தான் நியமனம் பண்ணி அவ கையால பண்றதுன்னு இன்னி வரைக்கும் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. அதை ஒட்டி தான் இந்த சுவாமிகளும் வந்திருந்தார் பெரியவாளுக்கு. அப்படி அந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் அப்படின்னாலே இவருக்கு இன்னொரு பெருமை என்ன அப்படின்னா, சங்கீத மும்மூர்த்திகள்ல ஒருத்தரான தியாக பிரம்மம், இந்த தியாகராஜ சுவாமிகளுக்கு ராம மந்திர உபதேசம் ஆயிருக்கு. ராமபக்தர், ராம உபாசகர் அப்படிங்கெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கும். அவளுக்கு இந்த ராமநாம உபதேசம்லாம் ஆனது இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள்டேந்து. அதனால அவளுக்கு ஒரு குரு பரம்பரையா ஸ்தானமா ஆயிடுத்து இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மட்டம். தியாக பிரம்மம் காஞ்சிபுரம் வந்திருக்கார், திருப்பதி போயிருக்கார் அப்படின்லாம் அவரோட சரித்திரம் சொல்றோம். இந்த காஞ்சிபுரம் எல்லாம் வந்தது எதனால அப்படின்னு, இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திராள் தியாக பிரம்மத்துக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தார், பெரிய மோட்சபுரி. அதனால காஞ்சிபுரம்ங்கிறது அவசியம் நாம எல்லாரும் தரிசனம் பண்ண வேண்டியது. அதனால நீ வந்துட்டு இங்க வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படி எல்லாம் சொல்ல, காஞ்சிக்கு அவசியம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லதான் தன்னோட அந்த குரு ஆகிய ஏத்துன்னு தான் தியாகராஜ சுவாமிகளும் உபனிஷத் இந்த பிரம்மேந்திர மடத்துக்கு வந்து காஞ்சிபுரத்துல வந்து இருந்தார் அப்படின்னு அவரோட சரித்திரம் சொல்றது. அப்படி வந்திருக்கிறதே தான் அம்பாள் மேலெல்லாம் தியாகராஜர் கீர்த்தனை படிக்க, வரதராஜர் மேல பாடி இருக்கார், காமாட்சி மேல பாடி இருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். பெரியவா சுங்குவார் சத்திரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா பிரபல எழுத்தாளர், தெய்வத்தின் கூட முதல்லாம் தொகுத்த எழுத்தாளர் ரா கணபதி அண்ணா என்ன பண்ணார், தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். பெரியவாள ஒரு சாயந்தரம் இருக்கும், சாயரட்சிக்கு மேல அஸ்தமிச்சு இவர் தரிசனத்துக்கு போயிருக்கார். போனா ஒன்னும் அதிகமா மடத்துல கூட்டம் இல்லை. பெரியவா ஒரு ஓரத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, கழுத்துல ஒரு ரோஜா மாலையை போட்டுன்னு உட்கார்ந்து இருக்கா. எய்தாப்புல யாரோ ஒரு பையன் உட்கார்ந்துட்டு ஒரு பாட்டு பாடிட்டு இருக்கு. என்னன்னா, காமாட்சி மேல தியாக பிரம்ம எழுதின விநாயகுனி வெலனுபவே அப்படிங்கிற சாகித்யம் அதை பாடிட்டு இருக்க. பெரியவா கண்ணை மூடிட்டு ரொம்ப ரசிச்சு கேட்டுண்டா. இந்த தரிசனத்துக்கு போன ரா கணபதி இன்னும் கூட யாரோ 2 பேர் போயிருக்கா. இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. காரணம், அந்த பையன் பாடுற பாட்டை எப்படி பெரியவா ரசிக்கிறாங்கிறது இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அந்த பாடின பையனுக்கு சங்கீத ஞானம் ஒன்றும் பெருசா இல்லை, அதனால சாகித்யத்தை நல்லா பாடல. அதோட இல்லை, பாஷா ஞானமும் போராத்தினால என்ன பண்ணாரு, இது தெலுங்கு பாட்டா இருக்கிறதுனால தெலுங்கு அவருக்கு தெரியல போல இருக்கு. இனிமே அந்த பாட்ட வார்த்தையை என்னெல்லாம் கொலை பண்ண முடியுமோ அப்படி எல்லாம் விசித்திரமா பாடின்னு இருக்கார். இப்படி லாங்குவேஜும் தெலுங்கும் சரியா சொல்ல தெரியல, சங்கீதமான நன்னா இருக்கானா அதுவும் சரியா இல்ல. இப்படி ரெண்டும் இல்லாத ரெட்டை கொலை பண்றாப்புல சாகித்யத்தையும் கொலையா இருக்கு, சங்கீதத்தையும் கொலையா இருக்கு. இப்படி ஒருத்தர் பாடுற, ஆனா அதை போய் பெரியவா என்னமோ பெரிய இசை மேதைகள்லாம் கச்சேரி பண்றாப்புல கேட்டுன்னு ரசிச்சுன்னு இருக்காளே அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருந்தது. கணபதியை தான் சொல்லுவார்.
அதாவது பெரியவாளோட ரசிகத்தன்மைக்கு அப்படிங்கிறத பெரியவா எதை ரசிப்பா என்னங்கிறது நம்மளால கண்டே பிடிக்க முடியாது, அனுமானமே பண்ண முடியாது. அதை போல எல்லாம் ரசிச்சு கேட்டுண்டா எல்லாம் முடிஞ்சுது. முடிஞ்சோடனே கணபதியை பார்த்தா, நீ எப்போ வந்தேன்னா பாடின்னு இருக்கிறதே அந்த பையன் பாண்டுக்கிறதே வந்து அப்படின்னு. அந்த பையன்கிட்ட கேட்டா, நீ இப்ப பாடினியே இது என்ன பாஷை அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அந்த பையன் தெலுங்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, ஓ தெலுங்கா, நான் ஏதோ அபூர்வமான பாஷையாக்கும்னு நினைச்சிருந்தேன் அப்படின்னு. இது சொன்னோடனே அந்த பையன் சொன்ன, எல்லாம் பெரியவா அனுகிரகம் அப்படின்னு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, அந்த பையன் எவ்வளவு இன்னசென்ட்டா இருந்திருக்கார், பரமார்த்தியா இருந்திருக்காருங்கிறதுக்கு இதுலயும் தெரியுது. இது ராகணபதிக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா கிண்டல் பண்றா, என்ன பாஷையில பாடின அப்படின்னு கேட்கறதையே அதை தெலுங்குன்னு புரிஞ்சுக்காத அளவுக்கு அவர் பாடினான்னு தானே அர்த்தமா இருது. இதை பெரியவா இன்டைரக்டா அப்படி சொல்றா. ஆனா அந்த குழந்தை என்னன்னா அதை புரிஞ்சுக்காத, எல்லாம் பெரியவா அனுகிரகம்னு சொல்றதே அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது, பரமார்த்தியா இருக்கே அப்படின்னு. உடனே இது என்ன சுவாமி மேல பாட்டு அப்படின்னாரு. மேல அப்படின்னு. காமாட்சி மேலையா, அதனால பிள்ளையார் மேல இல்லையோ அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா சந்தேகத்தை கிளப்பினோன்னா அந்த பையனுக்கு பாவம் என்ன பண்ணார், தெரியல இது காமாட்சி மேலன்னு தான் சொன்னா, அதனால பாடுறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா கிட்ட, அது சரி காமாட்சி மேல பாட்டை எங்கிட்ட பாடுற அப்படின்னு. இல்ல பெரியவா தானே காமாட்சி, அதனால பெரியவாளுக்கு முன்னால பாடணும்னு ஆசையாந்து பாடினேன் அப்படின்னு. எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டார். உடனே அந்த பையன் கேட்டான். உடனே பெரியவா உடனே சொல்றா, எனக்கு நன்னா இருந்தது, உனக்கு அதானே வேணும் அப்படின்னு. அந்த பையன், பெரியவாளுக்கு திருப்தி ஆயிடுத்துனா போறவேதா, அதனால பெரியவாளுக்கு நன்னா இருந்தா போறோம் 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 அப்படின்னு. இது எதுக்காகன்னா, கேட்டு இன்னொருத்தர் கேட்டு கணபதிக்கு என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காரு, இந்த பையன் ஏன் இப்படி பாடுறான்னு நினைச்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா கேட்ட பெரியவாளுக்கு எப்படி இருந்தது, எனக்கு நன்னா இருந்தது, உனக்கு அதானே வேணும் அப்படி சொன்னா கணபதி பார்த்தார். சரி, இந்த பையனுக்கும் இந்த பாட்டுக்கும் பெரியவாளுக்கும் ஏதோ பெரிய விஷயம் இருக்கு, அதனால இதுல முக்கியமான சில ரகசியங்கள் இருக்கு, அதை நமக்கு இன்னைக்கு பெரியவா உணர்த்த போறா, அதுக்காக தான் இப்படி ஒரு அனுகிரகம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு ஒரு பிசாத இருக்கார். உடனே பெரியவா கணபதி கிட்ட, சரி தியாகபுரம் காஞ்சிபுரம் வந்ததெல்லாம் உனக்கு கதையெல்லாம் தெரியுமோ இல்லையோ, தெரியும் சொன்ன. காமாட்சி பார்த்தோன்னா காமாட்சி பரதேவதே அப்படின்லாம் ஆரம்பிக்காது, ஏக்கு பிள்ளையார் விநாயகுனி வெலனு பிரவே, பிள்ளையார் மாதிரி உன்னோட செல்ல பிள்ளையான இஷ்டமான பிள்ளையார் மாதிரி நினைச்சுன்னு என்னை காப்பாத்துன்னு ஏன் ஆரம்பிக்கணும், பிள்ளையார் ஞாபகம் ஏன் வந்தது காமாட்சியை பார்த்தோன்னு, உனக்கு ஏதானு கெஸ் பண்ண முடியறதா, நீ தான் பெரிய எழுத்தாளராச்சே சொல்லேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், இல்ல அகிலாண்டேஸ்வரி ஆச்சாரியால் தாடங்க பிரஷ்ட பண்ணிட்டும் தன்னோட பிள்ளை முகத்தை பார்த்து சாந்தமா இருக்கணும் திருவானைக்காவில அகிலாண்டேஸ்வரி கணபதி எல்லாம் பிரஷ்ட பண்ணியிருக்காரு. அதே மாதிரி இங்கேயும் காஞ்சிபுரத்திலையும் காமாட்சினே அம்பாளுக்கே பிள்ளையார் தான் பிடிக்கும்ங்கிறதுனால அதை தியாக பிரம்மத்துக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும், அதனால வச்சுன்னு பாடியிருக்கலாம்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, எங்கேயோ அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு முன்னால பிள்ளையார வச்சதுக்கு இங்க காஞ்சிபுரத்துல வந்து காமாட்சியை பார்த்தோன்னா தியாக பிரம்மத்துக்கு ஞாபகம் வருவானே, அதனால எல்லாம் இல்ல. இதுக்கு பேர் துண்டீர கஷேத்திரம்னு பேரு. இந்த துண்டீர ராஜாங்கிறவர் மகா கணபதியோட அம்சம்லாம் புராணம் எல்லாம் சொல்றது, அதனால அப்படின்னாலே கஷேத்திரமே கணபதி கஷேத்திரம். அதே மாதிரி காஞ்சிபுரத்துல வேற எந்த சிவன் கோவிலையும் அம்பாள் சன்னதி கிடையாது, காமாட்சி மட்டும்தான் அங்க அம்பாள். அதே மாதிரி காமாட்சி கோவில்ல சிவசன்னதி கிடையாது, எல்லா கோவிலையும் சுவாமி அம்பாள்னு சேர்ந்து தான் இருப்பா. இங்க காஞ்சிபுரத்துல மட்டும் சிவன் கோவில் அம்பாள் கிடையாது, அம்பாள் கோவில்ல சிவன் கிடையாது. அப்படி எல்லாம் சொல்லி இப்படி இருக்கிற காமாட்சிக்கு, ஆனா சிவனுக்கு தன்னோட பதியான பரமேஸ்வரனுக்கு தன்னோட கோவில்ல இடம் கொடுக்கலன்னா கூட பிள்ளையாருக்கு மட்டும் எத்தனை சன்னதி இருக்குன்னு லிஸ்ட் போட்டா. உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சா சிந்தூர கணபதியிலேருந்து ஆரம்பிச்சா இங்க கணபதி அங்க கணபதி இங்க கணபதி எல்லாத்தையும் பார்த்துன்னு கடைசியில வெளியில வரத்தையும் பார்த்தேன்னா அந்த ஜெயஸ்தம்பத்துக்கு பக்கத்துல பிள்ளையா இருப்பார், அவரை பார்த்துட்டு தான் வெளியில வரணும் அப்படின்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. இதெல்லாம் ஐயர்வாள் பார்த்திருப்பார். அதனால தன்னோட பதியான பரமேஸ்வரனை கூட பக்கத்துல வச்சுக்கலன்னா கூட வேற யாரையும் கூட வச்சுக்கலன்னா கூட காமாட்சி என்னமோ தன்னை சுத்தி இத்தனை பிள்ளையார வச்சுட்டு இருக்கா, அதனால பிள்ளையார்னா தான் இவளுக்கு இஷ்ட குழந்தை போல இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கு தோணி இருக்கும். க்ஷேத்திரம் வேற மகாகணபதி க்ஷேத்திரமா துண்டீர மண்டலமா இருக்கிறதுனால அந்த பிள்ளையார போல நீ நினைச்சுண்டு அனுகிரகம் பண்ணுமா அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்கலாம். இதுதானே சரியா இருக்கும் அப்படின்னு. உடனே கணபதி சொல்றா, உங்களை மாதிரிலாம் நான் பெரிய எழுத்தாளர்லேன்னு கற்பனை எல்லாம் தெரியாது, இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்சதை அனுமானம் பண்ணி சொல்றேன், இப்படிதானே இருக்கலாம் அப்படின்னு. அது கணபதி சொல்ல, இப்படிதான் இருக்கலாம் இல்ல, நாமெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்றதெல்லாம் ஏதோ கொடுக்குற கிடைச்ச குழுவை வச்சுன்னு நாமளாவே புத்திபூர்வமா அதுங்கிறது. ஆனா பெரியவா பண்றது அனுமானம் இல்லை, அது திரிசத்தியம். அந்தப்போ
அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாலே என்ன நடந்ததோ அப்போ அதை சாட்சி பூதமா பார்த்துட்டு பரமாத்ம ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால இவாளால அதை அப்படியே வர்ணிக்க முடியறாப்புல சொன்னது. இதை பெரியவா அப்படியே வர்ணிச்சுட்டு அப்புறம் சொன்னா, இந்த பையனை பத்தி சொன்னா, இவன் பக்கத்துல வேலூர்கிட்ட ஒரு இடத்துல ஒரு ஏதோ ஹோட்டல்ல உத்தியோகமா இருக்கான், பார்த்துட்டு இருக்கான். ஒன்னும் படிப்பு இல்ல, வயசான தாயார் இருக்கா, கஷ்டப்படுற குடும்பம், அப்பா இல்ல. அந்த ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சு நிற்கிறதே இவனுக்கு யாரோ ஏதோ சொல்லிட்டா, நான் தான் காமாட்சின்னு என்னை பத்தி அவன்கிட்ட சொல்லிட்டா. அதனால அவனுக்கு அதுலேருந்து என்னை பார்க்கணும்னு ஆசை. ஆனா வந்து பஸ் செலவழிச்சுன்னு வந்து பார்த்துட்டு போறதுக்கு கையில வசதி இல்லை. இருந்தாலும் இந்த ஆசையில என்ன பண்ணா, கிடைக்கிற சம்பளத்துல அம்மாக்கையும் காப்பாத்தினி இவனும் ஜீவனம் பண்ணிட்டு அதுல ஏதோ 8 நாள் 4 நாள் சேர்த்து இன்னைக்கு தான் ஏதோ 5 ரூபா 10 ரூபா சேர்ந்துருக்கு. அதுல ஒரு மாலையும் வாங்கி எடுத்துட்டு இங்க வந்திருக்கான். வந்தவன் என்னை பார்த்து இந்த பாட்டை பாடிட்டு போகணும்னு வந்திருக்கான். இவனுக்கு சங்கீதத்துல எப்படி ருச்சி இருந்ததுன்னா, இந்த ஹோட்டல்ல வேலை செஞ்சதுனால இந்த கால வேளையில ரேடியோல பொறுத்தே இல்லை சங்கீதம்லாம் வரும். அதை கேட்டு ஒரு இசையில ஒரு ருச்சி வந்திருக்கு. ஆனா ஒன்னும் பாட்டுக்கிட்டு கத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் வசதி இல்லை. அப்படி இருக்கிறதே இந்த பாட்டை கேட்டு விநாயகனை ஏதோ யாரோ பாடுறத கேட்டு அதை என்னமோ பண்ணிட்டு ஒரு வழியா தயார் பண்ணிட்டு என் இதற்கு வந்து பாடணும், நான் காமாட்சின்னு எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு வந்து பண்ணியிருக்கான். அப்படி எல்லாம் சொன்னான். இதை கேட்டோன்னு கணபதிக்கு ரொம்ப மனசு உரியுது. ஆஹா, என்ன ஒரு பக்தி பாவம்! ஒரு சாப்பாட்டுக்கு இல்லைன்னா கூட அதுல 8 நாள் 4 நாள் சேர்த்து பெரியவாளை சாட்சாத் காமாட்சின்னு மனசுல உறுதியா வாங்கிட்டு பெரியவாளுக்கு முன்னால இந்த தியாகராஜ கிருத்தியை பாடி, எப்படி தியாக பிரம்மம் காமாட்சிக்கு முன்னால பாடினாரோ அதே மாதிரி இங்க வந்து பெரியவா பிரத்யக்ஷ காமாட்சியான பெரியவாளுக்கு முன்னால பாடணும்னு ஆசைப்பட்டு பாடியிருக்காரு. அப்படின்னு அந்த பையன் மேல அபரிமிதமான பிரியம் ஏற்பட்டது. பாக்கியம்னா பாக்கியம், பெரியவாளோட அனுகிரகம் இதுக்கு மேலேயே கிடைக்கணும் ஒருத்தருக்கும். உடனே பெரியவா சொன்னா, போய் சந்திரமௌலீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணிட்டு பிரசாதம் தரேன், உனக்கு பஸ்ஸுக்கு லேட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னான். லாஸ்ட் பஸ் போயிட போறதுன்னு. உடனே கணபதி சொன்னார், அந்த குழந்தைய நான் கார்ல வந்திருக்கேன், அதனால நான் வேணா கார்ல கொண்டு விட்டுட்டுமா அப்படின்னா. அதுக்கு பெரியவா சொன்னா, வேண்டாண்டாப்பா, அவனுக்கு இதெல்லாம் காமிச்சு அவனுக்கு ஆசையை காமிச்சு அவனுக்கு எடுத்துடாத. அவன் ஒத்தனானும் இந்த சௌக்கியத்துக்கெல்லாம் இந்திரிய சுகங்களுக்கெல்லாம் அடிமையாகாத அவன் ஏதோ யதார்த்தமா இருக்கட்டும். அவனை நம்மளால உபகாரம் கெடுத்துருவண்ணா, காரை காமிச்சு அத்தை காமிச்சு இத்தை காமிச்சு அவன் இருக்கிறபடியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப பெரியவா சொல்றா, அவனுக்கு சங்கீதத்துல ஆசை இருக்கு, ஏதோ இப்போ காமாச்சோமான்னு பாடினா இவனுக்கே ஆசை இருக்கிறதுனால நல்ல வித்வான்கள், எனக்கு தெரிஞ்ச சங்கீத வித்வான்கள் எத்தனையோ பேர் என்கிட்ட பக்தியோட இருக்கா வரா, அவள்கிட்ட சொன்னேன்னா இவனுக்கு பாட்டு கத்துக் கொடுப்பா. ஆனா அது கூட தெரிய வேண்டாம்னு பாக்குறேன் இவனுக்கு. ஏன்னா இவன் பாட்டு கத்துனுட்டான்னா அப்புறம் பெரியவாழ்கிட்டயா வந்து பாடுவான், இனிமே கச்சேரிக்கு போயிடுவான். ஒன்னும் தெரிய வேண்டாம்னு பாக்குறேன், இப்படியே இருக்கட்டும் இவன் பரமார்த்தி அப்படின்னு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னு, எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நாம ஒன்னும் தெரியாத சாதுவா இருக்குமோ பரமார்த்தியா இருக்குமோ அவ்வளவுக்கு பெரியவா நம்மள்ட்ட பிரியமா இருக்கா, நமக்கும் பக்தி ஸ்ரத்த இருக்குன்னு தெரியறது. இப்படிதான் இந்த உபனிஷத் பிரம்மேந்திரால்னு இது இத்தனையும் ஞாபகம் வந்தது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் என்னென்ன பிரபாவங்கிறத தொடர்ந்து பார்ப்பார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொற்சுண்ணம். நிலா எரிப்ப வாய் திறந்தம் பவளம் குடிப்ப பாடுமின் நம் தம்மை ஆண்டவாரும் பணி கொண்ட வண்ணமும் பாடி பாடி தேடுமின் எம் பெருமானை தேடி சித்தங்களிப்ப திகைத்து தேறி ஆடுமின் அம்பலத்தாடி நானுக்கு ஆடுமின் அம்பலத்து ஆடினானுக்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. மையமறு கண்டனை வானனார்
மருந்தினை மாணிக்க கூத்தன் தன்னை ஐயனை ஐயர் பிரானை நம்மை அகப்படுத்து ஆட்கொண்டு அருமை காட்டு பொய்யருதம் பொய்யனை மெய்யரு மெய்யை போதரி கண்ணினை பொத்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பொத்தொடித்தோள் பையரவல்குல் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே மின்னிடை செந்துவர்வாய்க் கருங்கண் வெண்ணகைப் பண்ணமர் மென்மொழி என்னுடை ஆரமுது எங்கள் அப்பன் எம்பெருமான் இமவான் மகட்கு தன்னுடைய கேழ்வன் மகன் தகப்பன் தமையல் எம் ஐயன் தாள்கள் பாடி பொன்னுடை பூன்முலை மங்கை நல்லி பொன்னுடை பூன்முலை மங்கை நல்லீர் பொன் திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலையாட சங்கம் அரற்ற சிலம்பு ஒலிப்ப தாழ்குழல் சூழ்தரு மாலை ஆட செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப செங்கனிவாய் இதழும் துடிப்ப சேயிழையீர் சிவலோகம் பாடி கங்கை இறைப்ப அராயிரைக்கும் கற்றை சடை முடியான் கழக்கே பொங்கிய காதலில் கொங்கை பொங்க பொத்திருச்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே
ஞான கரும்பின் தெளிவை பாகை நாடற்கு அறிய நலத்தை நந்தா தேனை பழச்சுவை ஆயினானை சித்தம் புகுந்து தித்திக்க வல்ல கோனை பிறப்பறுத்து ஆண்டு கொண்ட கூத்தனை நாத்தழும் வேற வாழ்த்தி பானல் தடங்கள் மடந்தை நல்லி பாடி பொற்றுண்ணம் இடித்தும் நாமே ஆவகை நாமும் வந்து அன்பர் தம்மோடு ஆட்சையும் வண்ணங்கள் பாடி விண்மேல் தேவர் கனாவிலும் கண்டறியா செம்மலர் பாதங்கள் காட்டும் செல்வ சேவகம் ஏந்திய வெல்கொடியான் சிவபெருமான் புறம் செற்ற கொற்ற சேவகன் நாமங்கள் பாடி பாடி செம்பொன் செய் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி தேனக மாமலர் கொன்றை பாடி சிவபுரம் பாடி திருச்சடை மேல் வானக மாமதி பிள்ளை பாடி வானக மாமதி பிள்ளை பாடி மால்விடை பாடி வலக்கை ஏந்தும் உனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று ஊனக மாமழு சூலம் பாடி உம்பரும் இம்பரும் உய்ய அன்று போனகமானஞ்சு உண்டல் பாடி பொன்திரு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே அயன்தலை கொண்டு செண்டு ஆடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி அயன்தலை கொண்டு செண்டாடல் பாடி அருக்கண் எயிறு பறித்தல் பாடி கயந்தனை கொன்று உரிபோத்தல் பாடி காலனை காலால் உதைத்தல் பாடி இயந்தன முப்புறம் எய்தல் பாடி ஏழை அடியோமை ஆண்டு கொண்ட நயந்தனை பாடி நின்று ஆடி ஆடி நாதற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே பட்ட மலர் கொன்றை மாலை பாடி மத்தமும் பாடி மதியும் பாடி சிட்டர்கள் வாழும் தென்
தில்லை பாடி சிற்றம்பலத்து எங்கள் செல்வம் பாடி கட்டிய மாசுண கச்சை பாடி கங்கணம் பாடி கவித்த கைமேல் இட்டு நின்றாடும் அரவம் பாடி ஈசற்கு சுண்ணம் இடித்தும் நாமே வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு வேதமும் வேள்வியும் ஆயினார்க்கு மெய்மையும் பொய்மையும் ஆயினார்க்கு சோதியுமாய் இருளாயினார்க்கு சோதியுமாய் இருள் ஆயினார்க்கு துன்பமுமாய் இன்பம் ஆயினார்க்கு பாதியுமாய் முற்றும் ஆயினார்க்கு பந்தமுமாய் வீடும் ஆயினார்க்கு ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடிக்கும் நாமே ஆதியும் அந்தமும் ஆயினார்க்கு ஆட பொற்சுண்ணம் இடித்தும் நாமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். சீரார் பவளம் கால் முத்தம் கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிதமர்ந்து சீரார் பவளம் கால் முத்தங்கயிறாக ஏறாரும் பொற்பலகை ஏறி இனிது அமர்ந்து நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாராயணன் அறியான் நான் மலர்த்தாள் நாயடியேற்கு ஊராகத் தந்தருளும் உத்தர கோசமங்கை ஆராமுதின் அருட்தாளினை
பாடி உத்தரகோசமங்கை ஆறாமுதில் அருள்தாளினை பாடி போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ போரார் வேர்க்கண்மடவி பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.